آج میرے چھوٹے بھائی علاقہ ذمہ ملک حاجی فیاض رشید چنڑ کی گنڈی ہے۔ گنڈی میں شادی کی ڈیٹ 7-8 فروری مقرر کی گئی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی علاقہ ذمہ ملک فیاض رشید چنڑ فرام چنڑ ہاؤس ڈیرہ ملک فیاض رشید چنڑ موضع باقر پور تحصیل بہاولپور سٹی ضلع بہاولپور۔ مجھے تو آپ جانتے ہیں میں علاقہ ذمہ ملک مشتاق رشید چنڑ، امیدوار کونسلر چیئرمین حلقہ یونین کونسل نمبر 20 باقر پور تحصیل بہاولپور سٹی ضلع بہاولپور، بلدیاتی الیکشن سال 2026 فرام چنڑ ہاؤس ڈیرہ ملک مشتاق رشید چنڑ موضع باقر پور تحصیل بہاولپور سٹی ضلع بہاولپور۔ گنڈی میں علاقہ ذمہ اور وسیب کے بھراؤں نے شرکت کی۔ علاقہ ذمہ سرداری مئی عرف سدو مئی، علاقہ ذمہ ملک اقبال رشید چنڑ، ملک اجاز رشید چنڑ، ملک بلال رشید چنڑ، ملک مشتاق رشید چنڑ، ملک عطا رشید چنڑ، ملک فیاض رشید چنڑ۔ یہ گھوٹ علاقہ ذمہ ملک حاجی فیاض رشید چنڑ کے بھائی ہیں۔ علاقہ ذمہ ملک جنید اقبال چنڑ، ملک فرزان اقبال چنڑ، ملک فرحت اقبال چنڑ، ملک عدیش اقبال چنڑ، ملک نوید اجاز چنڑ، ملک منور اجاز چنڑ، ملک محسن اجاز چنڑ۔ علاقہ ذمہ ملک عمر عطا چنڑ، ہانیہ عطا ملک چنڑ، دعا عطا ملک چنڑ، مومنہ بلال ملک چنڑ، ایمان بلال ملک چنڑ، دعا بلال ملک چنڑ۔ یہ گھوٹ علاقہ ذمہ ملک حاجی فیاض رشید چنڑ کے بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں۔ علاقہ ذمہ ملک بلال موسیٰ چنڑ، ملک شہد موسیٰ چنڑ، ملک شاکر چنڑ، ملک خالد شیر چنڑ، ملک نادر شیر چنڑ نے شرکت کی۔ یہ گھوٹ علاقہ ذمہ ملک حاجی فیاض رشید چنڑ کے ملیر ہیں، کزن ہیں۔ علاقہ ذمہ ملک اشرف پٹھانہ چنڑ، علاقہ ذمہ ملک بشیر اشرف چنڑ نے شرکت کی۔ علاقہ ذمہ ملک غازی پٹھانہ چنڑ، علاقہ ذمہ ملک نعمان غازی چنڑ، علاقہ ذمہ ملک شہزاد غازی چنڑ نے شرکت کی۔ علاقہ ذمہ ملک شعیب اختر چنڑ نے شرکت کی۔ علاقہ ذمہ ملک غلام فرید صدیق چنڑ نے شرکت کی۔ علاقہ ذمہ ملک اسلم دوست چنڑ نے شرکت کی۔ میں علاقہ ذمہ ملک مشتاق رشید چنڑ فرام چنڑ ہاؤس ڈیرہ ملک مشتاق رشید چنڑ موضع باقر پور تحصیل بہاولپور سٹی ضلع بہاولپور میں ٹھیک شام 4 بجے چنڑ ہاؤس ڈیرہ ملک بلال رشید چنڑ الرحیم ایگزیکٹو ولاز تحصیل بہاولپور سٹی ضلع بہاولپور کی طرف روانہ ہوا۔ پور سٹی ضلع بہاولپور پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کاروں پر جیپوں پر کافی سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہم سب مہمان اکٹھے ہوئے۔ جب چنڑ ہاؤس ڈیرہ ملک بلال رشید چنڑ الرحیم ایگزیکٹو ولاز تحصیل بہاولپور سٹی ضلع بہاولپور تمام مہمان آ گئے تو ہم روانہ ہو گئے۔ ہم تقریباً رات 8 بجے لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پر پہنچے تو لڑکی والوں نے ہمارا بھرپور استقبال کیا تمام مہمانوں کا۔ وہاں پر پہنچ کر میں نے ایک گانا گایا، جنج تمیڈے ویرن دی ٹرالیاں وچ نماوے، جنج تمیڈے ویرن دی ٹرالیاں وچ نماوے، ویرن میڈا سدا جیوے ہو میں دھوڑی لاوے، جنج تمیڈے ویرن دی بساں وچ نماوے، جنج تمیڈے ویرن دی بساں وچ نماوے، ویرن میڈا سدا جیوے ہو میں دھوڑی لاوے۔ یہ ایک سہرا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو گا کر سنایا ہے یہ ایک سریکی زبان کا سہرا ہے جو اکثر اوقات ہر شادی پر لڑکیاں لڑکے گاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ دیہات کی جو شادیاں ہیں، جو سریکی کلچر کی شادیاں ہیں، وہ سہرے کے بغیر ادھوری ہیں۔ اب آپ تمام ویور سوچ رہے ہوں گے کہ علاقہ ذمہ ملک مشتاق رشید چنڑ کو یہ سریکی سہرے کیسے یاد ہو گئے، تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، جب میں چھوٹا ہوتا تھا، جب میری عمر 7 سے 8 سال تھی، تب میری ماں دیہاتوں کی جس شادی پر جاتی تھی مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی۔ میں جب ساتھ جاتا تھا تو وہاں کی جو عورتیں ہوتی تھی، وہاں کی جو لڑکیاں ہوتی تھی، وہ یہ سہرے گاتی تھی تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، کیونکہ جب بھی سریکی کلچر کی برات جاتی ہے ٹرالیوں پر، ٹریکٹروں پر، یا پھر بسوں پر، یا پھر کاروں پر، جیپوں پر، پراڈو پر، ہیلی کاپٹر پر، تو تب جو دیہات کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گانے گاتی ہیں، سہرے گاتی ہیں۔ پہلے یہ کلچر عام ہوتا تھا
सहरे गाने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहली दफा देखा कि गंढी किस तरह पाई जाती है। वो मैंने देखा कि धागे थे 7 कलर के। उसको जो लड़की वालों की तरफ से मेहमान आए हुए थे और लड़के वालों की तरफ से मेहमान आए हुए थे, उन्होंने गंढे देने शुरू कर दी। मैं पहले ज़माने में सुनता था कि गंढी क्या होती हैं। जी, वो सुनता था कि एक धागा होता है, जितने दिन बाद की शादी की डेट मुकर्रर की जाती है उतनी गंढे दी जाती हैं। अब ये जो शादी है 22 दिन बाद की शादी है, तो ये 22 गंढे दी गई हैं इन धागों को। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मेरी 35 साल उम्र हो गई है, आज तक मैंने कभी गंढी पाते हुए नहीं देखा, क्योंकि मेरे वालदैन, मेरी वालदा सरदारी मई और सद्दू मई इलाका ज़िम्मेदार ने कभी मुझे गंढी पर लेकर नहीं गए। तो आज पहली दफ़ा मेरा ये आंखों देखा हाल है कि मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में गंढी देखी कि गंढी किस तरह पाई जाती हैं। जी, धागे लाए गए 7 किस्म के वो धागे थे और इस तरह गंढी पाई जाती है। ये कल्चर सराइकी कल्चर है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ख़ास तौर पर जो बहावलपुर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं, बहावलपुर के सराइकी कल्चर, जो शादी की रस्म व रिवाज हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। ये बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ख़ास तौर पर जो सराइकी कल्चर को लाइक करते हैं। जी, इस तरह गंढी पाई जाती हैं। आपको पता है कि लड़की वालों की तरफ से मेहमान आए हुए थे और लड़के वालों की तरफ से भी काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। जैसे ही गंढी मुकम्मल हुई तो उसके बाद दुआ मांगी गई। दुआ के फ़ौरन बाद रसगुल्ले, मिठाइयाँ बांटी गई, तकसीम की गई, एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई और उसके बाद खाने का वसी इंतज़ाम किया गया था, जिसमें चिकन, मटन, बिरयानी, राइस और कोल्ड ड्रिंक शामिल थी और इसके अलावा चाय भी शामिल थी। लड़की वालों ने हमारी बहुत अच्छी खातिर तवाज़ो की, खिदमत की। हम लड़की वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा तमाम सराइकियों से एक ही सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए कि जब गंढी होती हैं, जब शादी की डेट तारीख मुकर्रर होनी होती है, उस दिन दुल्हन के घर दूल्हा क्यों नहीं जाता, उसकी क्या वजह है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ये सराइकी कल्चर का रस्म व रिवाज है। आप मुझे बता दें कि गंढी वाले दिन दूल्हे वाले दूल्हे को लेकर क्यों नहीं जाते दुल्हन के घर। जैसे ही गंढी की डेट मुकर्रर हो गई, यानी कि शादी की डेट मुकर्रर हो गई, गंढी पाँच गया, तो उसके बाद मैं वापस अपने घर चनड़ हाउस डेरा मलिक मुश्ताक रशीद चनड़ मौजा बाकिरपुर तहसील बहावलपुर सिटी जिला बहावलपुर की तरफ रवाना हुआ। मेरी जब भी शादी होगी तो मैं गंढी वाले दिन लड़की के घर खुद जाऊंगा, निकाह वाले दिन लड़की के घर खुद जाऊंगा और बारात लेकर भी लड़की के घर खुद जाऊंगा। मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी शादी क्यों नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मेरी जो आदतें हैं वो अंग्रेज़ों वाली हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इटली जाके परमानेंट शिफ्ट हो जाऊं और इटली जाके मैं शादी करूं गोरी से। तो आपकी क्या राय है? पहले ज़माने में जब भी शादियां होती थी, सराइकी कल्चर की शादी, तो सहरे गाए जाते थे 2-2, 3-3 घंटे, जब ढोल बजाए जाते थे। अब ऐसा रिवाज ख़त्म होता जा रहा है सराइकी कल्चर में, क्योंकि पहले जब दूल्हे के घर से बारात निकलती थी तो सबसे पहले 2-3 घंटे ढोल बांसुरियाँ बजाई जाती थी। उसके बाद तमाम बाराती इकट्ठे होते थे। फिर बारात जाते हुए 1 या 2 घंटे जितने भी लगते थे, उसमें लड़कियां, लड़के और औरतें सहरे गाती थी, जो मैंने आपको इस वीडियो में अभी गा कर सुनाए हैं। पहले का कल्चर और अब का कल्चर काफ़ी डिफरेंट हो गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर कोई समझता है कि हम तरक्की करते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि गंढी क्यों पाई जाती हैं। गंढी पाने का मकसद ये होता है कि लड़की वालों का और लड़के वालों का
शादी की तारीख मुकर्रर करना होता है, इसलिए गंढी पाई जाती हैं। लोग मुझे कहते हैं कि इलाका जिम्मेदार मलिक मुश्ताक रशीद चन्नड़ साहब, आप इतने बिजी क्यों हो आजकल? तो मैं उन तमाम को बता दूं कि मेरे छोटे भाई इलाका जिम्मेदार मलिक हाजी फ्यार रशीद चन्नड़ की शादी है, जिसमें मैं मसरूफ़ हूँ, क्योंकि मैंने सहरे गाने हैं। सहरे की जो रिहर्सल है वो कर रहा हूँ कि किस तरह परफॉर्म करना है, वो सब कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सहरे को मैं अच्छी तरह परफॉर्म करूँ जब भी बारात हो। नेक्स्ट व्लॉग जो आपको मिलेगा वो बारात का मिलेगा। आप मेरी वीडियो देखते जाएं, आपको फुल कवरेज मिलेगी। जी, वलीमे का जो इंतज़ामात किए गए हैं, जो बारात के इंतज़ामात किए गए हैं, उसकी भी आपको व्लॉग मिलेगा। आप बस व्लॉग को देखते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आप तमाम व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा और तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार रहूँगा जिन्होंने इस खूबसूरत तकरीब को 4 चांद लगा दिए गंढी को और शमूलियत इख्तियार की। थैंक यू सो मच। यू टेक केयर। बाय बाय।